हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों मजा में बधा वेलकम टू ऑल इन योर मैथ्स क्लास। लास्ट लेक्चर अंदर मित्रों आपणे स्वाध्याय 6 नी अंदर 1 થી 7 दाखला पूरा कर्या था। आज हवे आपणे 8मा दाखला थी स्टार्ट करशुं। तो आवो जोईए मित्रों, 8मा दाखलानी रकम शुं कहे छे के जेनुं शीर्ष प्रधान अक्षनुं एक अंत्य बिंदु होय तेवा उपवलय x² बाय a वर्ग प्लस y² बाय b² बराबर 1 में अंतर्गत समबाजु त्रिकोणनुं महत्तम क्षेत्रफळ शोधो। जेनुं शीर्ष प्रधान अक्षनुं एक शिरोबिंदु एक शीर्ष होय एनुं। ओके, तो आपणे आकृति दोरीए। आ आपणो एक्स अक्ष पर होय एवो एक उपवलय दोरीए। ए डैश एनो प्रधान अक्ष छे, ए डैश आ प्रधान अक्ष कहेवाय, आ गौण अक्ष कहेवाय। ओके, बी डैश। हवे एक शिरोबिंदु आ लई अने एक समबाजु त्रिकोण बनावी दઈએ आपणे। पी अने क्यू आ बे बाजु एनी सरखी छे। आ बिंदु एम लई ली अने व्यापक स्वरूप में उपवलय परनु बिंदु आपणे आनी अंदर लेवुं पड़शे। तो उपवलय परनु बिंदु पी ऑफ थीटा लई तो एना याम थाय पी ऑफ ए कोस थीटा अने बी साइन थीटा। हवे एना उपरथी जो आज रेखा उपरनु बिंदु एम होय तो एनो एक्स याम बिंदु पी ना एक्स याम जेटलो ज थाय एटले बिंदु एम ना याम थशे ए कोस थीटा 0, कारण के एक्स अक्ष पर वाय याम तो 0 ज होवानो छे मित्रों। बिंदु ए ना याम आपणे जाणीए छीए बिंदु ए एक्स अक्ष पर छे एना याम ए 0 होय। ओके, हवे बिंदु पी छे ई आपणे समजवा माटे अहींया अत्यारे दोरी दीधो छे। एनुं स्थान कदाच अहींया ज होय जरूरी नथी। ए आपणने थीटा मळशे त्यारे आपणने खबर पड़शे के एक्चुअली एनुं स्थान क्यां होय छे। एटले आपणे अत्यारे दोरवा माटे आकृति दाखलाने समझवा माटे दोरेली आकृति होय छे। एटले अहींया बिंदु पी लीधुं छे ए कदाच अहींया पण होई शके, अहींया पण होई शके। मतलब 0 थी लई अने पाई सुधीमां उपरना गाळामां क्यांक पी बिंदु आवेलुं होय 0 थी पाई नी वच्चेना भागमां। तो लखीए आपणे एना माटे उपवलय एक्स वर्ग बाय ए वर्ग प्लस वाय वर्ग बाय बी वर्ग बराबर 1 मां अंतर्गत समद्विबाजु त्रिकोण एपीक्यू छे। जेनु एक शिरोबिंदु ए ऑफ A0 छे तथा तेनु बीजू शिरोबिंदु P ऑफ A कोस थीटा B साइन थीटा छे, ज्यां 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई रहेशे। ओके, हवे आपणे त्रिकोणना क्षेत्रफळ समद्विबाजु त्रिकोणना क्षेत्रफळ उपर जावुं छे। एटले आ त्रिकोण जे आपणी सामे देखाय छे एमां आ पायो अने ए एम वेध थशे। तो वेध आपणने मळी जाय ए एम उपर अंतर सूत्र लगाडीए अने पी क्यू नुं माप जोतुं होय तो पी क्यू ना माप माटे आ समद्विबाजु त्रिकोण छे एटले आ वेध जे दोर्यो छे ए एम ई जेनी मध्यगा थशे एटले आ बे पण सरखा थाय। तो एना आधारे ए पी क्यू जे पायो छे ए पी एम ना बमणा जेटलो थशे। तो आपणे एना उपरथी लखीए तो त्रिकोणनो पायो पी क्यू बराबर 2pm बराबर 2 इंटू पीएम नु माप केटलुं थशे पी अने एम उपर अंतर सूत्र लगाड़ो एटले a cos थीटा माइनस a cos थीटा एटले ई तो 0 थई जशे। पछी b sin थीटा माइनस 0 एटले b sin थीटा ज थशे एटले 2 इंटू b sin थीटा तथा वेध
એ એમ બરાબર વેધ એ એમ વચ્ચે અંતર સૂત્ર લગાડીએ એટલે એ કોસ થીટા માઇનસ એ અથવા તો એ એના પછીનું બિંદુ છે એટલે એ માઇનસ એ કોસ થીટા 0 માઇનસ 0 એટલે એ માઇનસ એ કોસ થીટા. ઓકે, એટલે આ બિંદુ આના પછીના ક્રમે આવે છે એટલે એ માંથી આપણે એ કોસ થીટા બાદ કરશું. આમાંથી તમે સામાન્ય કાઢી શકો, એને કોમન કાઢી લેશું આપણે તો 1 માઇનસ કોસ થીટા થશે. હવે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ એ બરાબર 1/2 પાયો પી ક્યુ અને વેધ એ એમ છે. તો એ બરાબર 1/2 પાયો પી ક્યુ આપણી પાસે છે 2b સાઇન થીટા ઇન્ટુ એ એમનું માપ છે એ ઇન્ટુ 1 માઇનસ કોસ થીટા. તો આ 2 કેન્સલ કરી નાખો તો આ એ ઇન્ટુ બી એ બી સાઇન થીટાને અંદર ગુણવા હોય તો સાઇન થીટા માઇનસ સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા. આમ તો આ 2 જ અંદર ગુણી દીધા હોત તો સારું રહેત. આ આગળના 1/2 કેન્સલ નથી કરવા આપણે વલેરિયા, કારણ કે ત્યાં વળી પાછો ગુણાકાર આવશે તો એના કરતાં બેટર છે કે આપણે 2 સાઇન કોસનું સૂત્ર બનાવી નાખીએ. આખું પદ થીટામાં છે એટલે આપણે આને એફ ઓફ થીટાથી દર્શાવી દઈશું. 1/2 એ બી 2 સાઇન થીટા માઇનસ સાઇન 2 થીટા. ઓકે, તો આપણું આ વિધેય તૈયાર થઈ ગયું છે. ઓકે, હવે આપણે આગળ એની અંદર એફ ડેશ ઓફ થીટા એનું વિકલન કરી નાખીએ. એફ ડેશ ઓફ થીટા બરાબર 1/2 એ બી એમ નામ અને 2 સાઇન થીટાનું થશે 2 કોસ થીટા માઇનસ સાઇન 2 થીટાનું કોસ 2 થીટા અને 2 થીટાનું પાછું 2 એટલે 2 કોસ 2 થીટા. હવે એમાંથી આપણે બે છે સામાન્ય લઈ લઈએ તો કોસ થીટા માઇનસ કોસ 2 થીટા, આ 2 કેન્સલ કરી નાખીએ તો આપણી સામે આ એફ ડેશ ઓફ થીટા આપણને મળી ગયું છે. હવે એફ ડેશ ઓફ થીટા બરાબર 0 કરીએ એમ જ કરવાનું છે આપણે. ઓકે, હવે એફ ડેશ ઓફ થીટા બરાબર 0 લેતા એ બી ઇન્ટુ કોસ થીટા માઇનસ કોસ 2 થીટા બરાબર 0. આમાંથી આપણે ગણતરી કરશું, એમાંથી આપણને પ્રોપર કે આનો થીટા એકચ્યુઅલી શું હોવો જોઈએ થીટા આપણને મળી જશે. તો આ એ બી છે એ તો ગુણાકારમાંથી સામે જવા દેશું એટલે 0 છેદમાં એટલે 0 થઈ ગયું એટલે ખાલી વધશે કોસ થીટા માઇનસ કોસ 2 થીટા બરાબર 0. હવે આની જગ્યાએ આપણે સૂત્ર મૂકી દઈએ કોસ થીટા માઇનસ કોસના જ સ્વરૂપમાં એટલે 2 કોસ સ્ક્વેર થીટા માઇનસ 1 બરાબર 0. તો આ થયું કોસ થીટા માઇનસ 2 કોસ સ્ક્વેર થીટા પ્લસ 1 બરાબર 0. માઇનસ માઇનસ પ્લસ થયા છે, બધાની નિશાની બદલાવી નાખીએ એટલે 2 કોસ સ્ક્વેર થીટા માઇનસ કોસ થીટા માઇનસ 1 બરાબર 0. હવે 2 આ કોસ થીટામાં દ્વિઘાત સમીકરણ બની ગયું છે મિત્રો. તો કોસ થીટામાં દ્વિઘાત સમીકરણ બની જાય તો 2 એકુ 2 ના ભાગ પાડીને બાદબાકીથી -1 જોઈ છે એટલે 2 કોસ સ્ક્વેર થીટા માઇનસ 2 કોસ થીટા પ્લસ કોસ થીટા માઇનસ 1 બરાબર 0. તો આ બેમાંથી ને આ બેમાંથી કોમન લેશું તો પહેલા બેમાંથી કોમન લેશો એટલે પહેલા બેમાંથી 2 કોસ થીટા અને છેલ્લા બેમાંથી +1 અને છેલ્લા બેમાં વધશે કોસ થીટા -1. તો આ થશે મિત્રો 2 કોસ થીટા +1 બરાબર 0 અથવા કોસ થીટા -1 બરાબર 0. તો અહીંયા મળશે આપણને કોસ થીટા બરાબર -1/2 અથવા કોસ થીટા બરાબર 1. તો અહીંયા થીટા આપણે 0 લઈ શકીએ, પણ 0 છે એ શક્ય નથી કારણ કે થીટા છે એનું મૂલ્ય તો 0 થી પાઈની વચ્ચે હોય. ઇક્વલ ટુ કે 0 આગળ કે પાઈ આગળ ઇક્વલ ટુ હોય નહીં, એની વચ્ચેના ભાગમાં ક્યાંક આવેલું હોય. અહીંયા બિંદુ P ન હોય ને અહીંયા બિંદુ P ન હોય કારણ કે તો ત્રિકોણ જ ન બને. એટલા માટે બિંદુ P છે એ 0 થી પાઈની વચ્ચે જ હોય, જે શક્ય નથી કારણ કે ઇઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ ઓપન ઇન્ટરવલ 0 થી પાઈ.
તો કોસ થીટાનું મૂલ્ય -1/2 કેટલો ખૂણો હોય ત્યારે થાય તો કે કોસ થીટાનું મૂલ્ય છે એ π/3 આગળ +1/2 થાય તો બીજા ચરણમાં -1/2 પાઈ -π/3 એટલે ડાયરેક્ટ લખું તો 2π/3 આગળ થશે. મતલબ આપણો નિશ્ચિત ખૂણો કેટલો હોવો જોઈએ કે જેથી આપણે અંતર્ગત સમદ્વિભુજ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ મહત્તમ થાય એના માટે 2π/3 મતલબ એકચ્યુઅલી બિંદુ આઈને બદલે અહીંયા હોવું જોઈએ, આમ ત્રિકોણ બનાવતું હોવું જોઈએ. પણ આપણને તો ખબર ન હોય એટલે પહેલાં તો આપણે સામાન્ય ત્રિકોણ જ દોરવો પડે. થીટા આપણે જાણતા ન હોય. થીટા તો આપણને f' બરાબર 0 લીધા પછી મળે છે. ઓકે, તો થીટા બરાબર 2π/3 આપણને મળી ગયા છે. હવે એનું દ્વિતીય વિકલન કરીને 2π/3 માટે એનું ક્ષેત્રફળ મહત્તમ થાય છે કે નહીં ચેક કરી લઈએ અને પછી એનું ક્ષેત્રફળ મેળવીએ. વળી f' ઓફ થીટા બરાબર આનું દ્વિતીય વિકલન કરશું એટલે AB ઇન્ટુ કોસ થીટાનું -sin થીટા અને કોસ 2 થીટાનું -+2 sin 2 થીટા થશે. ઓકે, કોસ 2 થીટાનું --sin 2 થીટા અને પાછું 2 થીટાનું 2 એટલે મેં 2 આગળ જ લખી દીધા છે. હવે આની અંદર 2π/3 મૂકીએ તો f' ઓફ 2π/3 બરાબર AB ઇન્ટુ -sin 2π/3 પ્લસ 2 sin 2 છે અને 2π/3 એટલે 4π/3 થશે. તો આ AB ઇન્ટુ માઇનસ સાઇનનું મૂલ્ય π/3 આગળ √3/2 થાય તો 2π/3 આગળ બીજા ચરણમાં પણ √3/2 પ્લસ √3/2 જ થશે કારણ કે બીજા ચરણમાં પણ સાઇન તો ધન જ હોય એટલે -√3/2 પ્લસ 2 ઇન્ટુ હવે 4π/3 છે મિત્રો. તો 4π/3 કયા ચરણમાં હોય તો કે ત્રીજા ચરણમાં હોય. ત્રીજા ચરણમાં સાઇન છે એ ઋણ હોય એટલે આ થશે -√3/2. તો અહીંયા -2√3 અને √3 એટલે -3√3/2 થશે. તેથી f' ઓફ 2π/3 બરાબર AB ઇન્ટુ -3√3/2 એ <0 થશે. A અને B ની કિંમત તો ધન જ હોય હંમેશા. તો f' ઓફ થીટાનું મૂલ્ય ઋણ મળ્યું તેથી ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ મહત્તમ છે એવું આપણે સાબિત કરી દીધું છે. હવે આની અંદર આપણે ત્રિકોણનું મહત્તમ ક્ષેત્રફળ પણ મેળવવાનું છે તો એ મેળવી દઈએ આપણે. હવે ત્રિકોણનું મહત્તમ ક્ષેત્રફળ એ બરાબર આપણું સૂત્ર અહીંયા છે f ઓફ થીટા છે 1/2 AB 1/2 AB 2 sin થીટા માઇનસ sin 2 થીટા. હવે આની અંદર આપણે 2π/3 મૂકી દઈએ. થીટા બરાબર 2π/3 લેતા 1/2 AB ઇન્ટુ 2 sin 2π/3 માઇનસ sin 4π/3 થશે. ઓકે, તો આ થશે મિત્રો 1/2 AB ઇન્ટુ 2 ઇન્ટુ 2π/3 એ મૂલ્ય થશે √3/2 અને માઇનસ અહીંયા થશે -√3/2. તો 1/2 AB ઇન્ટુ 2√3/2 વત્તા √3/2 2 કેન્સલ નથી કરતા આપણે તો ક્ષેત્રફળ A બરાબર 1/2 AB ઇન્ટુ 3√3/2 થયું. તો ક્ષેત્રફળ કેટલું મળ્યું? A બરાબર 3√3 AB/4. આ આપણું મહત્તમ ક્ષેત્રફળ આપણને મળી ગયું છે. તો થોડોક દાખલો છે એ આમ લેન્ધી રહેશે પણ ગણવો તો પડશે જ, એના વગર તો ચાલશે નહીં, પ્રેક્ટિસ બી કરવી પડશે મિત્રો. ઓકે, પણ એકદમ સહેલો છે. સમદ્વિભુજ આ ઉપવલયની અંદર એક સમદ્વિભુજ ત્રિકોણ આપણે APQ લીધો છે. એનું એક શિરોબિંદુ આપણને કહી દીધું હતું પ્રધાન અક્ષનું બિંદુ લેવાનું એટલે A ઓફ A0 બિંદુ લઈ લીધું અને એનું બીજું શિરોબિંદુ આપણે P ઓફ A cos થીટા B sin થીટા લીધું છે આપણે, જ્યાં 0 <θ
તથા તેનું બીજું શિરોબિંદુ ધારો કે P ઓફ છે. ત્રિકોણનો પાયો PQ છે તો PQ છે એ 2AM 2PM જેટલું થશે એટલે 2B sin θ. પછી વેધ આપણે મેળવી લીધો પછી ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ ઉપરથી ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ જે થીટામાં હતું એટલે f ઓફ થીટા કીધું. પછી વિકલન કરી f ડેશ ઓફ થીટા મેળવો, f ડેશ ઓફ થીટા કરી અને પછી એના બરાબર 0 લીધા અને પછી સાદુરૂપ આપી અને એમાંથી આપણે થીટા મેળવો 2π/3. થીટાનું મૂલ્ય 0 શક્ય નથી કારણ કે થીટા ઇઝ નોટ બિલોંગ્સ આ થીટાની કિંમત 0 મળી છે ઇઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ 0 થી π વિવૃત અંતરાલ છે. વિવૃત અંતરાલમાં 0 નો સમાવેશ ન થાય એટલે 0 એમાં સમાશે નહીં એટલે આ શક્ય નથી. તો 2π/3 આપણને શક્ય બિંદુ મળ્યું. હવે f ડબલ ડેશ ઓફ થીટા મેળવી અને એમાં 2π/3 મૂક્યા તો આપણને લેસ ધેન 0 મળ્યું છે એટલે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ મહત્તમ થયું. અને પછી ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ મેળવવા માટે સૂત્ર લઈ અને એમાં 2π/3 મૂક્યા, ગણતરી કરી તો આપણને 3√3ab/4 મળ્યું છે. તો મિત્રો નોંધી લ્યો દાખલો. ચાલો મિત્રો એના પછીનો 9મો દાખલો છે. લંબચોરસ આધાર તથા પૃષ્ઠો ધરાવતી એક ખુલ્લી ટાંકીની ઊંડાઈ 2 મીટર તથા ઘનફળ 8 મીટર ક્યુબ છે. જો આ ટાંકીના આધારના બાંધકામની કિંમત 70 રૂપિયા પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર તથા પૃષ્ઠોના બાંધકામની કિંમત રૂપિયા 45 પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર હોય તો ટાંકી બનાવવા માટે થતો ન્યૂનતમ ખર્ચ કેટલો થશે એ આપણે મેળવવાનો છે. મેં અહીંયા એક લંબચોરસ આકારની ટાંકી જેનો આધાર ખુલ્લી ટાંકી આપણે મતલબ ટાંકો કેમ બનાવતા હોય એ પ્રકારનો ટાંકો છે એમ સમજો તમે. તો ટાંકાનો આધાર છે એનો ખર્ચ બનાવવાનો 70 રૂપિયા પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર છે અને ચારેય દિવાલો બનાવવાની કિંમત છે એ 45 રૂપિયા પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર આપેલી છે. અને ટાંકીનું કદ પણ આપણને આપી દીધું છે 8 મીટર ક્યુબ એની અંદર પાણી સમાઈ શકે એ પ્રમાણે ટાંકી બનાવેલી છે. તો અહીંયા આ ટાંકી છે એની ઊંચાઈ છે ઊંડાઈ અથવા તો ઊંચાઈ કયો તો એ આપી દીધી છે એટલે આ 2 થશે. આની લંબાઈ છે એ આપણે x લઈ લઈએ તો પહોળાઈ છે એની y લેશું આપણે. ઓકે ચાલો હવે ધારી લઈએ આપણે. ધારો કે ટાંકીની લંબાઈ x મીટર અને પહોળાઈ y મીટર છે તથા ટાંકીની ઊંડાઈ 2 મીટર અને ટાંકીનું કદ 8 મીટર ક્યુબ છે. ઓકે આટલું આપણને આપ્યું છે. ઓકે તો હવે પહેલાં આપણે એના કદ ઉપર જ જઈ. કદ આપણને આપી દીધું છે તેથી ટાંકીનું કદ v બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈનું સૂત્ર. કદ આપણને આપી દીધું છે 8 એટલે 8 મૂકી દઈએ vની જગ્યાએ. લંબાઈ છે એની x, પહોળાઈ છે એની y અને ઊંચાઈ છે એની 2. તો આ 2 આની સાથે કેન્સલ કરશો એટલે xy બરાબર 4 મળશે અને એમાંથી yને કરતાં બનાવી લઈએ તો આ 4/x. આને એક નંબર આપી દઈએ. આનો ઉપયોગ આપણે 2 ચલમાંથી એક ચલમાં છે એ આપણા વિધેયને ફેરવવા માટે કરશું આપણે. ઓકે તથા હવે એના પાયાનું ક્ષેત્ર લંબચોરસ પેટી છે એના પાયાનું ક્ષેત્રફળ અને એની ઊંચાઈ પણ 2 મીટર જુદી આપી છે એટલે દિવાલ અને પાયાના ક્ષેત્રફળ જુદા જુદા થશે. તો એ આપણે પહેલા ક્ષેત્રફળ મેળવીએ. તથા આધારનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ એટલે x × y આની અંદર તમે આ મૂકી દેશો તો x × 4/x બરાબર 4 મીટર સ્ક્વેર. એક પરથી આપણે મૂકી દીધા છે અહીંયા y ની જગ્યાએ 4/x તો આ x કેન્સલ થઈ ગયા એટલે 4 મીટર સ્ક્વેર આપણને મળી ગયું છે. અને તેના પૃષ્ઠોનું ક્ષેત્રફળ બરાબર હવે પૃષ્ઠ છે એના માટે આપણે લેશું તો આ પૃષ્ઠ છે એના માટે
જો હવે આ પૃષ્ઠ સામસામેના પૃષ્ઠ સરખા થશે, આની પણ x એમ અહીંયા છે એ y થશે, આ ઊંચાઈ છે એ પણ 2 થશે, તો આ પૃષ્ઠ છે એનું 2x ક્ષેત્રફળ થશે, લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ 2x, અને આ સામે પણ 2x, એટલે 2 વખત સામસામેના પૃષ્ઠ અને 2 વખત આ સામસામે, આનું 2y થશે, એટલે 2 ગુણ્યા 2x વત્તા 2y, તો બરાબર બેયમાંથી 2 કોમન કાઢી લ્યો તો 12 4 થશે, 4 ઇન્ટુ x પ્લસ આ y છે એની જગ્યાએ 4/x મૂકી દઈએ આપણે, 4/x 1 પરથી, તો આ આપણને પૃષ્ઠોનું ક્ષેત્રફળ મળી ગયું. હવે એના ખર્ચનું વિધેય બનાવવું પડશે, આપણે ન્યૂનતમ ખર્ચ જોઈએ છીએ, એટલે આધારના બાંધકામનો ખર્ચ અને દિવાલના બાંધકામ, સાઈડની દિવાલો જે છે એની પૃષ્ઠ એના બાંધકામના ખર્ચ આપ્યા છે, તો પ્રતિ મીટર સ્ક્વેરમાં ખર્ચ છે એટલે એના ક્ષેત્રફળને આપણે એના ખર્ચ વડે ગુણીએ એટલે આપણને ખર્ચનું વિધેય મળશે. હવે ટાંકી બનાવવાનો કુલ ખર્ચ બરાબર, હવે એનો આધાર છે બેઝ, એનો ખર્ચ આપણને 70 રૂપિયા આપ્યો છે, એટલે 70 ગુણ્યા એનું ક્ષેત્રફળ છે 4 મીટર સ્ક્વેર, એટલે 70 ગુણ્યા 4 વત્તા ઓલું 45 અને એને ગુણ્યા અહીંયા મેળવું છે આપણે 4 ઇન્ટુ x પ્લસ 4/x, 70 ગુણ્યા 4 અને 45 ગુણ્યા 4 ઇન્ટુ x પ્લસ 4/x, આખું વિધેય x માં કન્વર્ટ થઈ ગયું છે, એટલે આપણે આને f ઓફ x કહી દઈએ, 7 ચોક 28 280 વત્તા 45 ચોકું 180 ઇન્ટુ x પ્લસ 4/x, તો આપણું અહીંયા વિધેય f ઓફ x તૈયાર થઈ ગયું છે મિત્રો. હવે આનું આપણે વિકલન કરશું, એટલે f ડેશ ઓફ x બરાબર આ 0 થઈ જશે વત્તા 180 ઇન્ટુ x નું વિકલન 1 અને 1/x નું માઇનસ 1/x² પ્રમાણે કરીએ એટલે -4/x² થયું અહીંયા. તો f ડેશ ઓફ x આપણને શું મળ્યો મિત્રો, તો કે f ડેશ ઓફ x બરાબર 180 ઇન્ટુ 1 - 4/x² મળ્યું છે. હવે એના બરાબર આપણે 0 લઈએ. હવે f ડેશ ઓફ x બરાબર 0 લેતા તો 180 ઇન્ટુ 1 - 4/x² બરાબર 0, તો 180 છેદમાં જશે એટલે 1 - 4/x² બરાબર 0, તો 1 = 4/x², તો x² અહીં ગુણી દઈએ તો x² બરાબર 4, તો આના ઉપરથી આપણને x ની નિશ્ચિત કિંમત 2 મીટર મળી જશે. ઓકે, 2 મીટર. તો આ x ની નિશ્ચિત કિંમત મળી ગઈ છે. હવે f ડબલ ડેશ x ની અંદર આપણે વિકલન કરી અને x બરાબર 2 મૂકીએ અને મેળવીએ કે એનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે એનું ખર્ચ છે ન્યૂનતમ આવે છે કે નહીં. વળી f ડબલ ડેશ ઓફ x બરાબર આનું દ્વિતીય વિકલન કરશું એટલે 180 એમ રાખીએ, 1 નું 0 અને માઇનસ 4/x² છે એમાં 1/x² નું -2/x³ થશે એટલે 4 ઇન્ટુ -2/x³, તો f ડબલ ડેશ ઓફ x બરાબર 180 ઇન્ટુ 4 દુ 8 ના છેદમાં x³ આપણને મળ્યું છે. તો આમાં x બરાબર 2 મૂકો એટલે એ ધન જ મળવાનું છે. x બરાબર 2 લેતા f ડબલ ડેશ ઓફ x બરાબર 180 ઇન્ટુ 8/2 નો ઘન 8 જ થશે એટલે એ ઉડી જશે, તો 180 ઇઝ ગ્રેટર ધેન 0, તેથી ટાંકી બનાવવાનો ખર્ચ ન્યૂનતમ છે. એટલે ટાંકી બનાવવાનો ખર્ચ આપણને ન્યૂનતમ મળી ગયો છે. હવે ન્યૂનતમ ખર્ચ મેળવવાનો છે તો ખર્ચનું વિધેય છે એમાં x બરાબર 2 મૂકી દેશું આપણે, તો ખર્ચનું વિધેય આપણું f ઓફ x છે એ લઈ. હવે ટાંકી બનાવવાનો ન્યૂનતમ ખર્ચ બરાબર
280 વત્તા 180 ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ 4/x. આની અંદર આપણે 2 મૂકી દઈશું તો 280 વત્તા 180 ઇન્ટુ 2 વત્તા 4/2, તો આ 2. તો 280 વત્તા 180 ઇન્ટુ 4, 2 ને 2 4, તો 280 વત્તા 18 ચોખ્ખું 72, 720, 7 9 ને 1000 રૂપિયાનો ખર્ચ થશે. તો એનો ન્યૂનતમ ખર્ચ આ ટાંકી બનાવવા માટેનો 1000 રૂપિયા આપણને મળી ગયો છે. તો મિત્રો આ રીતે આપણે આખો દાખલો બે પહેલાં ટાંકીની લંબાઈ અને પહોળાઈ એક્સ અને વાય ધારી લેવાના. ઊંડાઈ આપણને આપી છે, ટાંકીનું કદ આપ્યું છે, એની મદદથી આપણે એ લંબાઈ પહોળાઈ અને ઊંચાઈ એના કદનું સૂત્ર લઈ અને એમાં v બરાબર 8 મૂકવાના, xy બરાબર આ 4 થયું છે એટલે xy બરાબર 4, તો y ને કરતા બનાવ્યો એટલે 4/x, આને 1 નંબર આપી દીધો. પછી આધારનું ક્ષેત્રફળ મેળવવું, પૃષ્ઠોની દિવાલના ક્ષેત્રફળ મેળવવા, અને પછી અહીંયા આપણે ટાંકી બનાવવાનો કુલ ખર્ચ એટલે જે આધાર હતો એનું 4 મીટર એનું ક્ષેત્રફળ હતું, તો 4 × 70 અને 45 ગુણ્યા જે પૃષ્ઠ છે એનું ક્ષેત્રફળ, એની સાથે આપણે ગુણાકાર કરી અને f(x) મેળવ્યું, એનું વિકલન કરી એના બરાબર 0 લઈ x ની નિશ્ચિત કિંમત મેળવી, x ની નિશ્ચિત કિંમત મેળવી f'(x) માં મૂકી અને 180 આવ્યા જે ગ્રેટર ધેન 0 થયું છે. તો ટાંકી બનાવવાનું ખર્ચ છે એ ન્યૂનતમ મેળવ્યો. પછી ટાંકી બનાવવાનો ખર્ચ x બરાબર 2 મૂકીને મેળવી લીધો છે મિત્રો. તો નોંધી લ્યો મિત્રો આ દાખલો પણ. ચાલો પછીનો 10મો દાખલો છે. એક ચોરસની પરિમિતિ તથા વર્તુળના પરિઘનો સરવાળો અચળ કે છે. હવે પરિમિતિ માટે ચોરસની બાજુની લંબાઈ આપણે ધારવી પડશે, કારણ કે એ તો આપી નથી એટલે ચોરસની બાજુની લંબાઈ આપણે x ધારી લેશું, અને વર્તુળની ત્રિજ્યા પરિઘ જોઈ છે તો ત્રિજ્યાની જરૂર પડશે એટલે વર્તુળની ત્રિજ્યા આપણે r ધારી લેશું. તો સાબિત કરો કે જ્યારે ચોરસની બાજુની લંબાઈ વર્તુળની ત્રિજ્યા કરતાં બમણી હોય એટલે x બરાબર 2r આપણે સાબિત કરવાનું છે, ત્યારે તેમના ક્ષેત્રફળનો સરવાળો ન્યૂનતમ છે એમ આપણે એટલે બેયના ક્ષેત્રફળનો સરવાળો છે એમાંથી આપણું વિધેય બનશે. તો ચાલો કરીએ આપણે. તો પહેલાં ધારી લઈએ આપણે આની અંદર. ધારો કે ચોરસની બાજુની લંબાઈ x અને વર્તુળની ત્રિજ્યા r છે, તથા હવે પરિમિતિ અને ચોરસની પરિમિતિ અને વર્તુળના પરિઘનો સરવાળો કે આપ્યો છે. તો આપણે લઈએ કે ચોરસની પરિમિતિ વત્તા વર્તુળનો પરિઘ બરાબર કે. તો ચોરસની પરિમિતિ એટલે ચારેય બાજુનો સરવાળો એટલે 4x વત્તા વર્તુળનો પરિઘ એટલે 2πr બરાબર કે. હવે આમાંથી આપણે x ને કરતા બનાવી દઈએ તો 4x બરાબર k માઇનસ 2πr અને x બરાબર થશે k માઇનસ 2πr ના છેદમાં 4. આને આપણે 1 નંબર આપી દઈએ. હવે બેયના ક્ષેત્રફળનો સરવાળો આપણે ન્યૂનતમ આપ્યો છે એટલે બેયના ક્ષેત્રફળના સરવાળામાંથી વિધેય બનશે. હવે બંનેના ક્ષેત્રફળનો સરવાળો બરાબર વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ વત્તા ચોરસનું ક્ષેત્રફળ. તો બંનેના ક્ષેત્રફળનો સરવાળાને આપણે a કહીએ તો a બરાબર વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ πr² વત્તા ચોરસનું ક્ષેત્રફળ એટલે x² અને x ની કિંમત ત્યાંથી અહીંયા મૂકી દઈશું આપણે. તો a બરાબર πr² વત્તા એનો વર્ગ છે એટલે k માઇનસ 2πr એનો હોલ સ્ક્વેર અને છેદમાં 4નો વર્ગ 16 થશે. 1 પરથી આપણે કિંમત મૂકી દીધી છે. તો આ આખું છે એ ચલ r માં વિધેય થઈ ગયું છે એટલે આને આપણે f ઓફ r કહી દઈશું. હવે આનું વિકલન આપણે કરી નાખીએ તો f ડેશ ઓફ r બરાબર 2πr વત્તા પહેલા ઘાતનું વિકલન થશે એટલે 2 ઇન્ટુ k માઇનસ 2πr ઇન્ટુ kનું 0 થશે અને 2πr નું વિકલન થશે માઇનસ 2π ના છેદમાં 16 એમનેમ.
તો આ 4 4 16 ઓકે। એફ ડેશ ઓફ આર આપણને શું મળ્યું છે તો કે 2 પાઈ આર। હવે આ માઇનસ પાઈ બાય 4 આગળ લઈ લઈએ આપણે તો માઇનસ પાઈ બાય 4 ઇન્ટુ કે માઇનસ 2 પાઈ આર। હવે આપણે એફ ડેશ ઓફ આર બરાબર 0 લઈ લઈએ। હવે એફ ડેશ ઓફ આર બરાબર 0 લેતા એફ ડેશ ઓફ આર બરાબર 0 લેશો એટલે 2 પાઈ આર માઇનસ પાઈ બાય 4 ઇન્ટુ કે માઇનસ 2 પાઈ આર બરાબર 0। તો આ 2 પાઈ આર બરાબર પાઈ બાય 4 ઇન્ટુ કે માઇનસ 2 પાઈ આર થયું। તો આ પાઈ પાઈ કેન્સલ કરી નાખીએ, અહીંયા ગુણી દેશું એટલે 8r બરાબર કે માઇનસ 2 પાઈ આર। હવે કે માઇનસ 2 પાઈ આર છે એની જગ્યાએ એક ઉપરથી આપણે 4x મૂકી શકીએ, કારણ કે આપણે સંબંધ તો જોઈએ છીએ x અને r વચ્ચે, તો ત્યાં કે માઇનસ 2 પાઈ આર છે એની જગ્યાએ એક ઉપરથી આપણે 4x મૂકી દેશું। તો આ 8r બરાબર 4x એક પરથી 2 તો x બરાબર 2r, मतलब કે ચોરસની બાજુની લંબાઈ છે એ વર્તુળની ત્રિજ્યા કરતાં બમણી આપણે મળી ગઈ છે। હવે આ છે એનું ક્ષેત્રફળનો સરવાળો એ ન્યૂનતમ બતાવી દે, આપણે જે સાબિત કરવાનું હતું એ સાબિત થઈ ગયું છે। તેથી ચોરસની બાજુની લંબાઈ એ વર્તુળની ત્રિજ્યા કરતાં બમણી છે। વળી એફ ડબલ ડેશ ઓફ આર બરાબર ઓકે, ચાલો આનું દ્વિતીય વિકલન કરશું। 2 પાઈ આર નું દ્વિતીય વિકલન કરીએ એટલે 2 પાઈ ઇન્ટુ 1 માઇનસ પાઈ બાય 4 ઇન્ટુ કે નું 0 થશે અને માઇનસ 2 પાઈ આર નું 1 થયું છે। તો આ થયું 2 પાઈ માઇનસ માઇનસ પ્લસ આ 2 દુ 4 એટલે પાઈ સ્ક્વેર બાય 2। તો એફ ડબલ ડેશ ઓફ આર છે એમાં 2 પાઈ વત્તા પાઈ સ્ક્વેર બાય 2 મળ્યું છે, તો એ હંમેશા ગ્રેટર દેન 0 જ હોય, ઇઝ ગ્રેટર દેન 0। તેથી બંનેના ક્ષેત્રફળનો સરવાળો ન્યૂનતમ છે એમ આપણે બતાવી દીધું। તો મિત્રો આ દાખલો એકદમ સહેલો છે, એક્ઝામની અંદર પણ પૂછાઈ શકે એવો છે। પહેલા આપણે ચોરસ અને વર્તુળની પરિમિતિનો સરવાળો જે કે આપ્યો તો એનો બેનો સરવાળો બરાબર કે લઈ અને આપણે એમાંથી x ને કરતા બનાવી લીધો। પછી બંનેના ક્ષેત્રફળનો સરવાળો ન્યૂનતમ એટલે બેના ક્ષેત્રફળના સરવાળામાંથી આપણું વિધેય બનાવ્યું। આ એક ઉપરથી આ કિંમત મૂકી, એફ ઓફ આર, આરમાં થઈ ગયું આખું પદ એટલે એને એફ ઓફ આર કહી દીધું, એનું વિકલન કર્યું અને વિકલન બરાબર 0 લઈ અને આપણે x બરાબર 2r સંબંધ મેળવી લીધો। આ સંબંધ છે જે જોઈતો આપણે માગેલો સંબંધ હતો એ સંબંધ થઈ ગયો। એફ ડબલ ડેશ ઓફ આર ગ્રેટર દેન 0 એટલે ક્ષેત્રફળ ન્યૂનતમ છે। તો મિત્રો પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે આ દાખલાઓની, ઓકે, પ્રેક્ટિસ વગર નહીં ચાલે મિત્રો, ઓકે। આ બધી એની એપ્લિકેશન છે, તમે જોયું કે ટાંકીનું ખર્ચ બનાવવાનો ખર્ચ ન્યૂનતમ જોતો હોય તો એ પણ આની મદદથી મેળવી શકાય। એટલે આ બધા એપ્લિકેશન બેઝ એના દાખલાઓ છે, તો આની થોડી પ્રેક્ટિસ કરવાની રહેશે। પણ બધામાં મેથડ એક જ સરખી આવે છે કે વિધેય બની જાય પછી એફ ડેશ બરાબર 0 લેવાનું, એમાંથી જે કાંઈ સંબંધ મળે છે એની મદદથી જે કાંઈ મેળવવાનું હોય અથવા એ જ સંબંધ મેળવવાનો હોય અને પછી ડબલ ડેશ છે એ મહત્તમ કે ન્યૂનતમ કીધું હોય તો ગ્રેટર દેન કે લેસ દેન 0 આપણે બતાવી દેવાનું રહીએ। અને પછી જો ન્યૂનતમ ક્ષેત્રફળ મેળવો એવું કીધું હોત આપણે તો એ ક્ષેત્રફળ મેળવવાનું, પણ એવું કાંઈ કીધું નથી, ખાલી ક્ષેત્રફળ ન્યૂનતમ છે એટલું જ આપણે બતાવવાનું રહેશે। તો નોંધી લ્યો મિત્રો। ચાલો મિત્રો, પછીનો 11મો દાખલો છે। એક બારી લંબચોરસ પર અર્ધવર્તુળ ગોઠવેલ હોય એ આકારની છે। તમે જોઈ હશે કે જૂની ઇમારતોને હોય તો એમાં આમ લંબચોરસ બારી અને ઉપર છે એ અર્ધવર્તુળ છે એ ગોઠવેલું હોય એવા આકારની બારીઓ હોય છે। તો આવી એક બારી આપણે બનાવવાની છે। બારીની કુલ પરિમિતિ આપી દીધી છે 10 મીટર છે અને બારીમાંથી મહત્તમ પ્રકાશ પ્રવેશી શકે તે માટે બારીના પરિમાણ મેળવવાના છે, મતલબ કે એની લંબાઈ અને પહોળાઈ આપણે શું રાખવી જોઈએ મેળવવાનું થશે મિત્રો આપણે। તો ચાલો કરીએ, આકૃતિ દોરીએ આપણે।
આવી એક લંબચોરસ બારી છે અને એના ઉપર અર્ધવર્તુળ ગોઠવેલું છે. ઓકે, આ ખાલી ડોટેડ લાઈન સમજવા માટે દોરી છે, અહીંથી ખુલ્લું જ છે આ બધું. ઓકે, અહીંયા વર્તુળનું કેન્દ્ર લઈએ આપણે. હવે એની લંબાઈ છે બારીની આ, એને આપણે 2x ધારી લઈએ. શું કામ 2x? x પણ લઈ શકાય, તો વળી પાછી અહીંયા વર્તુળની ત્રિજ્યા આપણે x/2 કરવી પડે, એટલે અહીંયા 2x એટલા માટે લીધું છે કે આ છે એ x થઈ જાય અને એની ઊંચાઈ અથવા તો એની પહોળાઈ છે એ આપણે y લઈ લઈએ. ઓકે, અને આ આખો અર્ધવર્તુળ ઉપર આવી ગયું છે. તો આ પ્રમાણે આપણે પહેલાં ધારણા કરી લઈએ. ધારો કે લંબચોરસ બારીની લંબાઈ 2x અને પહોળાઈ y છે. તેથી તેના ઉપર ગોઠવેલા અર્ધવર્તુળની ત્રિજ્યા x થાય. ઓકે, એની ત્રિજ્યા છે એ x થશે. ઓકે, હવે આપણને અર્ધવર્તુળની જે આ બારી ગોઠવેલી છે તો આખી બારીની કુલ પરિમિતિ 10 મીટર આપી છે. અને બારીની કુલ પરિમિતિ 10 મીટર છે. બારીની કુલ પરિમિતિ એટલે એની બધી બાજુઓનો સરવાળો, એટલે આ બાજુ 2x થઈ, પછી આ y, પછી આ સામેનો ભાગ y થશે અને ઉપર છે એ અર્ધવર્તુળ છે. જો અર્ધવર્તુળ આખા વર્તુળનો પરિઘ 2πr હોય તો અર્ધવર્તુળનો પરિઘ છે એ πr થશે. ઓકે, તેથી 2x વત્તા 2y વત્તા πx, અહીંયા r છે ત્રિજ્યા છે એટલે πx બરાબર 10. હવે આમાંથી આપણે y ને એક કરતા બનાવી લઈએ તો 2y બરાબર આ બધું સામે જવા દેશું તો 10 માઇનસ 2x માઇનસ πx, આને આપણે એક નંબર આપી દેશું. ઓકે, 2y જ રાખશું, 2 વડે ભાગવાની જરૂર નહીં પડે, કારણ કે ત્યાં જે આપણે ક્ષેત્રફળ લેશું બારીમાંથી મહત્તમ પ્રકાશ પ્રવેશી શકે એના માટે આપણે બારીના પરિમાણ મેળવવા છે. તો બારીમાં પ્રકાશ ક્યારે મહત્તમ પ્રવેશી શકે? કે જો આ બારીનું ક્ષેત્રફળ છે એ મહત્તમ હોય તો એમાંથી મહત્તમ પ્રકાશ પ્રવેશી શકે મિત્રો. તો એના માટે હવે આપણે લેશું હવે બારીનું ક્ષેત્રફળ બરાબર બારીનું ક્ષેત્રફળ લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ વત્તા અર્ધવર્તુળનું ક્ષેત્રફળ. ઓકે, તો એ બરાબર લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, એટલે આ 2x, લંબાઈ 2x અને પહોળાઈ y, એટલે 2x ઇન્ટુ y વત્તા વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ છે એ πr² હોય તો અર્ધવર્તુળ છે એટલે 1/2 ઇન્ટુ πr² થશે. હવે a બરાબર x ઇન્ટુ આ 2y વત્તા 1/2 πr². હવે આ 2y છે એની જગ્યાએ આપણે આની કિંમત મૂકી દઈએ અને વિધેય આખું છે એ x માં કન્વર્ટ થઈ જશે. તો આ x ઇન્ટુ 10 માઇનસ 2x માઇનસ πx વત્તા 1/2, અહીંયા r નહીં હો, આપણે x છે એની ત્રિજ્યા એટલે πx², 1/2 πx². હવે x છે એને અંદર ગુણી દઈએ આપણે, અહીંયા ઉપર લખશું તો આખું વિધેય છે એ f ઓફ x માં કન્વર્ટ થઈ જશે. તો f ઓફ x બરાબર 10x માઇનસ 2x², આ x છે અંદર ગુણી એટલે 10x માઇનસ 2x² માઇનસ πx² વત્તા 1/2 πx². તો f ઓફ x આપણને મળશે 10x માઇનસ 2x².
આ પાઈ એક્સ સ્ક્વેર આખું છે એમાંથી અડધું બાદ થશે તો -1/2 પાઈ એક્સ સ્ક્વેર. હવે આપણે એનું વિકલન કરીએ, તેથી એફ ડેશ ઓફ એક્સ બરાબર આ 10 - 4x માઇનસ 1/2 પાઈ ઇન્ટુ 2x, આ બે કેન્સલ કરી નાખીએ તો એફ ડેશ ઓફ એક્સ આપણને મળ્યું 10 - 4x માઇનસ પાઈ એક્સ. હવે એફ ડેશ ઓફ એક્સ બરાબર 0 લેતા. ઓકે, હવે આપણે એફ ડેશ ઓફ એક્સ બરાબર 0 લઈ અને એમાંથી આપણને એક્સની કિંમત મળી જશે નિશ્ચિત. તો 10 - 4x માઇનસ પાઈ એક્સ બરાબર 0. તો 10 બરાબર 4x વત્તા પાઈ એક્સ. આ બે માઇનસ છે અને સામે લઈ ગયા છીએ તો 10 બરાબર બેમાંથી એક્સ કોમન કાઢી લેશું એટલે 4 પ્લસ પાઈ. તો એક્સનું મૂલ્ય આપણને 10/4 પ્લસ પાઈ મળી ગયું છે. હવે આપણે એના ઉપરથી લંબાઈ અને પહોળાઈ બે મેળવવા પડશે એટલે તેથી લંબાઈ બરાબર 2x બરાબર 20/4 પ્લસ પાઈ અથવા પાઈ પ્લસ 4 જે લખો તે. એટલે અહીંથી લંબાઈ આપણને મળી ગઈ છે. પરિણામ 1 માં એક્સની કિંમત લેતા પરિણામ 1 છે આપણી પાસે 2y બરાબર 10 - 2 ઇન્ટુ એક્સ છે એની અંદર 10/4 પ્લસ પાઈ માઇનસ પાઈ ઇન્ટુ 10/4 પ્લસ પાઈ. તો આનું સાદુરૂપ આપણે આગળ આપશું તો અહીંયા 4 પ્લસ પાઈ વડે અહીં ગુણી દઈએ તો આ થશે 40 વત્તા 10 પાઈ માઇનસ 20 માઇનસ 10 પાઈ ના છેદમાં 4 પ્લસ પાઈ. તો અહીંયા 10 પાઈ ઉડી જશે, 40માંથી 20 જશે તો 20 મળશે. અહીંયા ઉપર લખીએ હવે તો 2y બરાબર 20/4 પ્લસ પાઈ. તો અહીંયા 2 થી ઉડાડી નાખીએ એટલે 10. તેથી પહોળાઈ y બરાબર 10/4 પ્લસ પાઈ આપણને મળી ગયું છે. તો આ આપણને બારીના પરિમાણ મળી ગયા છે. આ ત્રિજ્યા પણ મળી ગઈ છે. ઓકે, આ ઉપરની ત્રિજ્યા થઈ, આ લંબાઈ, આ પહોળાઈ. અને હવે આપણે બારીના મહત્તમ પ્રકાશ પ્રવેશી શકે એના માટે ડબલ ડેશ છે એ <0 બતાવવો પડશે. એટલે વળી એફ ડબલ ડેશ ઓફ એક્સ બરાબર આનું દ્વિતીય વિકલન કરશું આપણે તો આ 0 - 4 ઇન્ટુ 1 માઇનસ પાઈ ઇન્ટુ 1. તો એફ ડબલ ડેશ ઓફ એક્સ બરાબર -4 માઇનસ પાઈ વિચ ઇઝ લેસ ધેન 0 થયું. બે ઋણ છે એટલે ઋણ મૂલ્ય મળ્યું છે. તેથી બારીનું ક્ષેત્રફળ મહત્તમ છે. તો આ આપણે એના પરિમાણ મેળવી દીધા અને બારીનું ક્ષેત્રફળ મહત્તમ છે એમ બતાવી દીધું છે મિત્રો. તો આ રીતે થોડુંક કેલ્ક્યુલેટિવ રહેશે મિત્રો, પ્રેક્ટિસ કરવાની રહેશે. પ્રેક્ટિસ જેમ કરશો એમ જ આ દાખલાઓ તમને વધુ ખ્યાલમાં આવશે. પણ રીત એક જ સરખી છે બધાની અંદર, રકમ સમજવાની એના અનુરૂપ એક વખત જુઓ પછી જ ખ્યાલ આવે. સીધો છે નવો દાખલો તમે ગણવાની કોશિશ કરો તો કદાચ બની શકે કે ક્યાંય અટવાઈ જાય, પણ મેથડ પ્રમાણે તમે ફોલો થતા જાઓ એટલે ક્યાંય વાંધો આવે નહીં. તો નોંધી લ્યો મિત્રો. ચાલો મિત્રો, એના પછી 12મો દાખલો. કાટકોણ ત્રિકોણના કર્ણ પરના એક બિંદુના કાટખૂણો બનાવતી બાજુઓથી લંબ અંતર a તથા b છે. જ્યાં આ લંબ અંતરો છે અચળ છે a અને b. તો સાબિત કરો કે કર્ણની મહત્તમ લંબાઈ a⁴ પ્લસ b⁴ અને આખાઈની 3/2 ઘાત છે એમ આપણે સાબિત કરવાનું છે મિત્રો. તો પહેલા આપણે કર્ણ મેળવો. આકૃતિ દોરું છું એટલે તમને ખ્યાલ આવે. આ એક આપણે કાટકોણ ત્રિકોણ ABC લઈએ છીએ. હવે કર્ણ પરનું એક બિંદુ ગમે ત્યાં લઈએ આપણે. અહીંયા બિંદુ P લઈએ છીએ. P થી આના ઉપર લંબનો લંબપાદ અને આના ઉપર લંબનો લંબપાદ દોરવાનો છે. અહીંયા PM લંબ દોરીએ છીએ અને અહીંયા PN દોરીએ છીએ. PM નું અંતર A લઈએ અને આ અંતર છે એ આપણે B લેશું.
અને અહીંયા જે કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર લઘુકોણ ખૂણો જે સી આગળ બને છે એ થીટા. જો આ થીટા હોય તો આ બે સમાંતર બાજુઓ છે અને એની એક જ બાજુની છેદિકાએ બનાવેલો ખૂણો, આ સમાંતર બાજુઓની છેદિકાએ બનાવેલો ખૂણો આ થીટા હોય તો અહીંયા પણ થીટા જ બનશે. ઓકે, તો હવે આ પ્રમાણે આપણે લખી લઈએ. ધારો કે કાટકોણ ત્રિકોણ ABC માં માપખૂણો ACB બરાબર થીટા છે તથા PM લંબ AB અને PN લંબ BC છે. હવે આપણે આ બે ત્રિકોણની અંદર વયા જશું, એક આ ત્રિકોણ અને એક આ ત્રિકોણ. આ બે ત્રિકોણની અંદરથી આપણે કોસ અને સાઇન વાળા વિધેયો લેશું. હવે અહીંયા આ ત્રિકોણની અંદર જઈએ AMP માં, તો અહીંયા પાસેની બાજુ અને કર્ણ આપણે AP નું આપણે આખો AC કર્ણ જોઈએ છીએ તો સીધો આખો AC કર્ણ નહીં મળે, એટલે આપણે પહેલા AP નું માપ મેળવવું જોશે ને પછી આ ત્રિકોણમાં જઈને PC નું માપ મેળવવું પડશે. એટલે AP અને PC નો સરવાળો કરશું એ આપણો આખા કર્ણની લંબાઈ AC મળશે આપણને મિત્રો. તો ત્રિકોણ AMP માં cos થીટા એટલે પાસેની બાજુ PM ના છેદમાં AP. તો આ cos થીટા બરાબર PM છે આપણી પાસે A/AP. તો AP બરાબર A/cos થીટા. તો AP આપણને કેટલું મળશે? આ 1/cos એટલે sec કરી નાખું તો A sec થીટા તથા આ નીચેનો ત્રિકોણ PNC માં એમાં આપણી પાસે સામેની બાજુ છે એટલે sin થીટા લેશું. sin થીટા બરાબર PN ના છેદમાં PC. તો sin થીટા બરાબર PN છે આપણી પાસે B અને છેદમાં PC એમનેમ. તો PC સામે લઈ જઈએ અને sin થીટાને છેદમાં લઈ આવીએ તો PC નું મૂલ્ય આપણને મળશે PC 1/sin એટલે કોસેક એટલે B કોસેક થીટા. હવે કર્ણની લંબાઈ AC બરાબર AP વત્તા PC. કર્ણની લંબાઈ AC, AP આપણે મેળવવું છે A sec થીટા એટલે અહીંયા મૂકી દઈએ આપણે A sec થીટા વત્તા PC નું મૂલ્ય આપણે મેળવવું છે B કોસેક થીટા. હવે આ આખું વિધેય છે એ થીટામાં આવી ગયું છે એટલે એને આપણે વિધેય f ઓફ થીટા વડે દર્શાવી દઈએ. તો f ઓફ થીટા બરાબર A sec થીટા પ્લસ B કોસેક થીટા આપણને વિધેય મળ્યું છે. તો અહીંયા થોડુંક આપણે કામ લેશું. હવે આનું વિકલન કરી દઈએ તો f ડેશ ઓફ થીટા બરાબર sec થીટાનું વિકલન શું થશે? તો કે sec થીટા ઇન્ટુ tan થીટા એટલે A sec થીટા ઇન્ટુ tan થીટા વત્તા કોસેક થીટાનું માઇનસ કોસેક થીટા ઇન્ટુ કોટ થીટા એટલે માઇનસ B કોસેક થીટા ઇન્ટુ કોટ થીટા. તો આ આપણને f ડેશ ઓફ થીટા મળી ગયું છે. હવે આપણે આના બરાબર 0 લઈ લઈએ. હવે f ડેશ ઓફ થીટા બરાબર 0 લેતા A sec થીટા ઇન્ટુ tan થીટા માઇનસ B કોસેક થીટા ઇન્ટુ કોટ થીટા બરાબર 0. તો A sec થીટા ઇન્ટુ tan થીટા બરાબર B કોસેક થીટા ઇન્ટુ કોટ થીટા. હવે આ બધા પદોને આપણે સાઇન કોસમાં ફેરવી નાખીએ તો A ઇન્ટુ 1/cos થીટા ઇન્ટુ સાઇન થીટાના છેદમાં cos થીટા બરાબર B ઇન્ટુ 1/sin થીટા ઇન્ટુ કોટ થીટા એટલે cos થીટાના છેદમાં sin થીટા મળ્યું છે મિત્રો આપણને. હવે આ sin થીટા ઇન્ટુ sin થીટા એટલે sin સ્ક્વેર થીટા સામે જ આવવા દઈશું આપણે. તો આ નીચે લખીએ A
साइन क्यूब थीटा बराबर बी कोस क्यूब थीटा। तो आ साइन क्यूब थीटा ना छेद में कोस क्यूब थीटा बराबर बी अपॉन ए। तो आ थयु टेन क्यूब थीटा बराबर बी अपॉन ए अने एना उपरथी आपणे टेन नी किंमत અહીંથી મળશે टेन थीटा बराबर बी अपॉन ए एनु घनमूळ। आ एक नंबर ओके। અહીંથી આપણે टेन थीटा નું एन અને बी कारण કે આપણે કર્ણની જે લંબાઈ જોઈ છે એ બી ના સ્વરૂપમાં જ જોઈ છે એટલે ટેન થીટાના એના મૂલ્ય પણ એ બી ના સ્વરૂપમાં જ આપણે મેળવવા પડે। ટેન નો ક્યુબ હતો એટલે બે સામે ઘનમૂળ કાઢ્યું એટલે સામે 1/3 ઘાત આવી। હવે જો ટેન નું મૂલ્ય આટલું હોય તો એના ઉપરથી કોટનું મૂલ્ય પણ લખી શકીએ। તો કોટ થીટા છે એ આનો વ્યસ્ત થશે એટલે બી અપોન એ છે તો એ અપોન બી થઈ જાય એટલે a બાય બી ની 1/3 ઘાત। આને આપણે 2 નંબર આપી દઈશું ઓકે। એટલે ટેન અને કોટની કિંમતો અહીંથી આપણે મેળવી લીધી। આનો ઉપયોગ છે આપણે આગળ જતા હમણાં કર્ણની લંબાઈ જ્યારે મેળવશું ત્યારે કરવાનો થશે। એટલે આ બે પરિણામો આપણે અહીંયા રાખીએ। હવે આપણે કર્ણની લંબાઈ મહત્તમ છે એમ બતાવવા માટે આપણે વળી એફ ડબલ ડેશ ઓફ થીટા બરાબર હવે અહીંયા આપણું એફ ડેશ ઓફ થીટા છે એ સેક થીટા ઇન્ટુ ટેન થીટા માઇનસ બી કોસેક થીટા ઇન્ટુ કોટ થીટા। હવે સેક થીટા અને ટેન થીટા છે એ ગુણાકારમાં આવે છે તો અહીંયા ગુણાકારનો કાર્ય નિયમ વાપરવો પડશે। એટલે એ કાઉન્સમાં સેક થીટા એમ નમ ટેન થીટાનું વિકલન સેક સ્ક્વેર થીટા વત્તા હવે ટેન થીટા એમ નમ અને સેક થીટાનું પાછું થશે સેક થીટા ઇન્ટુ ટેન થીટા। આ પહેલું પદ પૂરું થયું વત્તા બી ઇન્ટુ ઓછા માઇનસ બી ઇન્ટુ કોસેક થીટા એમ નમ રાખીએ આપણે કોસેક થીટા અને કોટ થીટાનું વિકલન માઇનસ કોસેક સ્ક્વેર થીટા વત્તા હવે કોટ થીટા એમ નામ રાખીએ અને કોસેક થીટાનું વિકલન કોટ થીટા એમ નામ અને કોસેક થીટાનું વિકલન થશે માઇનસ કોસેક થીટા ઇન્ટુ કોટ થીટા ઓકે। તો બરાબર આ એ કાઉન્સમાં સેક ક્યુબ થીટા વત્તા ટેન સ્ક્વેર થીટા ઇન્ટુ સેક થીટા। હવે જો આઈ માઇનસ છે ને આઈ માઇનસ છે એટલે બેયમાંથી -12 કોમન નીકળશે એટલે 12 ના માઇનસને પ્લસ કરી નાખશે એટલે પ્લસ બી ઇન્ટુ કાઉન્સમાં કોસેક ક્યુબ થીટા પ્લસ કોટ સ્ક્વેર થીટા ઇન્ટુ કોસેક થીટા। તો આ આપણને એફ ડબલ ડેશ ઓફ થીટા મળ્યું છે। તો આ ગ્રેટર દેન 0 છે એવું કહી શકીએ આપણે? કેમ ખબર પડે આપણને? થીટા તો આપણી પાસે છે નહીં પણ એટલી ખબર છે કે આ કાટકોણ ત્રિકોણ છે તો કાટકોણ ત્રિકોણમાં ખૂણો સી છે એ લઘુકોણ હોવાનો અને લઘુકોણ ખૂણો એટલે પહેલા ચરણનો ખૂણો અને પહેલા ચરણના ખૂણા માટે આમાં ક્યાંય નિશાની ઋણ આવી નથી। એનો મતલબ એવો થયો કે આ લઘુકોણ ખૂણા થીટા જો પહેલા ચરણનો ખૂણો હોય તો એના માટે દરેક વિધેયનું મૂલ્ય ધન જ થાય એમાંથી એક પણ ઋણ આવે નહીં। અને ગ્રેટર દેન 0 કારણ કે થીટા લઘુકોણ છે એટલા માટે આનો થીટા છે એ લઘુકોણ હોવાથી એફ ડબલ ડેશ એક્સ ગ્રેટર દેન 0 છે એવું આપણે કહી શકીએ। તેથી કર્ણની લંબાઈ ન્યૂનતમ છે ઓકે। અહીંયા આપણને મહત્તમ આપ્યું છે પણ એકચ્યુઅલી આ મહત્તમ નહીં થાય ન્યૂનતમ થશે ઓકે। એમાં ભૂલ છે ટેક્સ્ટ બુકની અંદર તો સુધારી લેવું મિત્રો। અહીંયા ન્યૂનતમ લંબાઈ છે એ આપણને આવશે મહત્તમ નહીં આવે મિત્રો કારણ કે અહીંયા ગ્રેટર દેન 0 થશે। તો ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ સુધારી લેજો અને ધ્યાનમાં લેજો થોડું। ચાલો હવે આપણે કર્ણની ન્યૂનતમ લંબાઈ આટલી છે એ આપણે બતાવવાનું છે। તો હવે કર્ણની ન્યૂનતમ લંબાઈ માટે જગ્યાની જરૂર પડશે। આપણે એક કામ કરો આ પાર્ટ છે આખો લખી નાખો પછી આ બાજુની સાઈડ છે હું રફ કરી અને કર્ણની લંબાઈ મેળવી નાખીએ છીએ આપણે। ચાલો મિત્રો અહીંયા આપણે કર્ણની લંબાઈ ન્યૂનતમ છે એવું બતાવી દીધું છે। હવે આપણે કર્ણની ન્યૂનતમ લંબાઈ આ બાજુનો પાર્ટ મેં રફ કરી નાખ્યો છે। અહીં સુધી લખી અને ફરી પાછું બીજી સ્ક્રીન આવે ત્યારે તમારે અહીંથી લખવાનું રહેશે હવે ઓકે। ચાલો હવે કર્ણની ન્યૂનતમ લંબાઈ આપણું વિધેય શું હતું? એપી બરાબર એ સેક થીટા પ્લસ બી કોસેક થીટા।
હવે આપણી પાસે sec થીટા અને cosec થીટા કે થીટાની કિંમત તો છે નહીં, પણ આપણે અહીંયા પરિણામ 1 અને 2 માં tan અને cot ની કિંમતો મેળવી છે. તો sec થીટા અને cosec થીટાના નિત્ય સમ છે એ tan અને cot માં જ હોય છે. તો આની જગ્યાએ હું આવું લખી શકીએ આપણે કે a વર્ગમૂળમાં 1 પ્લસ tan સ્ક્વેર થીટા પ્લસ b ઇન્ટુ વર્ગમૂળમાં 1 પ્લસ cot સ્ક્વેર થીટા. ઓકે, sec થીટાની જગ્યાએ રૂટ ઓફ 1 પ્લસ tan સ્ક્વેર થીટા અને cosec થીટાની જગ્યાએ રૂટ ઓફ 1 પ્લસ cot સ્ક્વેર થીટા. અહીં તો સ્ક્વેર હતા નહીં એટલે આ જે કાંઈ પણ આપણે નિત્ય સમ લેવા પડે એ વર્ગમૂળની અંદર જ લેવા પડે. હવે આપણી પાસે tan થીટા અને cot થીટાની કિંમતો છે એ આમાં મૂકી દઈએ. તો a ઇન્ટુ રૂટ ઓફ 1 પ્લસ tan સ્ક્વેર, આપણી પાસે tan છે, tan ની કિંમત b અપોન a ની 1/3 ઘાત છે અને એનો વર્ગ કરશું એટલે b અપોન a ની 2/3 ઘાત થશે વત્તા b ઇન્ટુ રૂટ ઓફ 1 પ્લસ a અપોન b ની પણ 2/3 ઘાત. અહીંયા આપણે લખશું 1 અને 2 પરથી આપણે આ કિંમતો અહીંયા મૂકી છે. હવે આનું સાદુરૂપ આપણે આપવાનું છે એટલે a ઇન્ટુ આનો લસા લઈ લેશું એટલે રૂટ ઓફ a ની 2/3 વત્તા b ની 2/3 ના છેદમાં, હવે આ છેદમાં a જે આવશે અહીંયા ગુણાઈ ગયો છે, a ની 2/3 ઘાત છે તો વર્ગમૂળ નીકળી જશે તો છેદમાં a ની 1/3 ઘાત વધશે વત્તા b ઇન્ટુ એવું જ અહીંયા થશે રૂટ ઓફ b ની 2/3 ઘાત વત્તા a ની 2/3 ઘાત અને છેદમાં b ની 2/3 ઘાત છે તો વર્ગ અને વર્ગમૂળ નીકળી જશે એટલે છેદમાં b ની 1/3 ઘાત વધશે. હવે અહીંયા અંશમાં a છે અને છેદમાં a ની 1/3 ઘાત છે તો આધાર સરખો છે, અહીંયા ઘાત 1 છે આ બેની, તો બાદબાકી કરશું એટલે 1 માઇનસ 1/3 a ની 1 માઇનસ 1/3 ઇન્ટુ રૂટ ઓફ a રેસ ટુ 2/3 પ્લસ b રેસ ટુ 2/3 પ્લસ એ જ રીતે અહીંયા થશે b રેસ ટુ 1 માઇનસ 1/3 ઇન્ટુ રૂટ ઓફ a રેસ ટુ 2/3 પ્લસ b રેસ ટુ 2/3. હવે આ થશે a રેસ ટુ 2/3, 3 × 3 માંથી 1 જાય એટલે 2 એટલે 2/3 ઇન્ટુ આ વર્ગમૂળ એમનમ વત્તા અહીંયા પણ b ની 2/3 અને આ વર્ગમૂળ એમનમ. ચાલો લખી નાખું છું a ની 2/3 વત્તા b ની 2/3, બેયમાંથી રૂટ વાળું પદ કોમન કાઢી લેશું એટલે રૂટ ઓફ a રેસ ટુ 2/3 પ્લસ b રેસ ટુ 2/3 ઇન્ટુ કાઉન્સમાં વધશે a રેસ ટુ 2/3 પ્લસ b રેસ ટુ 2/3. હવે આની આ બે પદ અંદરના આધારના તો સરખા જ છે. હવે આ રૂટ એટલે 1/2 ઘાત અને આની ઘાત કાંઈ નથી એટલે 1, તો બેની ઘાતનો સરવાળો આપણે કરશું તો આ ઘાતનો સરવાળો શું થશે મિત્રો, તો કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ a રેસ ટુ 2/3 પ્લસ b રેસ ટુ 2/3 એની 1 વત્તા 1/2 ઘાત બરાબર a રેસ ટુ 2/3 પ્લસ b રેસ ટુ 2/3, 1 વત્તા 1/2 એટલે 3/2. તમે નીચે જ લખજો. ઓકે, મેં નીચે જગ્યા નથી તો સાઈડમાં આમ સીધું લખ્યું છે. તો મિત્રો દાખલો છે એ થોડીક લેન્થવાળો છે મિત્રો, પણ આના સિવાયનો કોઈ આપણી પાસે વિકલ્પ પણ નથી, આ જ રીતે કરવો પડે એમ છે. ઓકે, તો આ રીતે આપણે કર્ણની ન્યૂનતમ લંબાઈ અહીં tan થીટા અને cot થીટાની કિંમત બહુ જ અગત્યની છે, આ કરવું જ પડશે તમારે અહીંયા, એની મદદથી જ આ લંબાઈમાં તમે આગળ વધી શકશો મિત્રો. ઓકે, બાકીના પદો બધા એકદમ નોર્મલ છે, સહેલા છે, તો નોંધી લ્યો મિત્રો, પ્રેક્ટિસ કરવાની છે મિત્રો. ચાલો એના પછી 13મા દાખલામાં સ્થાની મહત્તમ ન્યૂનતમ અને નતિ બિંદુની વાત કરવાની છે. તો રકમ છે જે બિંદુઓ આગળ વિધેય f of x બરાબર x માઇનસ 2 ની 4 ઘાત ઇન્ટુ x પ્લસ 1 ની 3 ઘાત સ્થાની મહત્તમ, સ્થાની ન્યૂનતમ અને નતિ બિંદુ ધરાવે તે બિંદુઓ શોધવાના છે આપણે મિત્રો. તો સ્થાની મહત્તમ ન્યૂનતમ કયા બિંદુઓ આગળ મળશે અને કયા બિંદુ આગળ નતિ બિંદુ થશે એ આપણે ત્રણેય વસ્તુ મેળવવાની છે. તો વિધેય f of x બરાબર x માઇનસ 2 ની 4 ઘાત ઇન્ટુ x પ્લસ 1 ની 3 ઘાત એનું વિકલન કરશું એટલે f ડેશ ઓફ x બરાબર ગુણાકારનો કાર્ય નિયમ લાગશે એટલે x માઇનસ 2 ની 4 ઘાત એમનમ આનું વિકલન થશે એટલે 3 ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ 1 હોલ સ્ક્વેર વત્તા હવે x પ્લસ 1 હોલ ક્યુબ એમનમ અને x માઇનસ 2 ની 4 ઘાતનું વિકલન કરશો એટલે 4 ઇન્ટુ એક્સ માઇનસ 2 ઘન
x - 2 નું વિકલન 1 થશે, એમાં અહીંયા x + 1 નું વિકલન પણ 1 થશે, લખવાની જરૂર નથી. હવે થોડું સાદુરૂપ આગળ આપણે આપી દઈએ એમાંથી, તો બેમાંથી કોમન નીકળશે x - 2 ની 3 ઘાત ઇન્ટુ x + 1 ની 2 ઘાત ઇન્ટુ x + 1 ની 2 ઘાત, કાઉન્સમાં વધશે 3 ઇન્ટુ x - 2 વત્તા 4 ઇન્ટુ એક અહીંયા x + 1 વધશે. તો આ થયું x - 2 ની 3 ઘાત ઇન્ટુ x + 1 નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ આ 3 અંદર ગુણી દેશું એટલે 3x - 6 વત્તા 4x વત્તા 4. તો આ x - 2 ની 3 ઘાત ઇન્ટુ x + 1 નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ 3 ને 4 7x અને -6 વત્તા 4 એટલે -2. તો આ આપણને f' મળી ગયો છે. તો મિત્રો હવે અહીંયા જોઈએ તો ઘાત 3 બીજ આપણને અહીંથી મળવાના છે. f' બરાબર 0 લેશું એટલે x 2/7 મળશે, x - 1 મળશે અને એક છે એ 2 મળવાનું છે. આપણને 3 નિર્ણાયક બિંદુઓ મળશે. હવે f' બરાબર 0 લઈ અને નિર્ણાયક બિંદુ મેળવીએ તો x - 2 નો ઘન ઇન્ટુ x + 1 નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ 7x - 2 બરાબર 0. તો x - 2 નો ઘન બરાબર 0 અથવા x + 1 નો સ્ક્વેર બરાબર 0 અથવા 7x - 2 બરાબર 0. તો અહીંથી આપણે x - 2 બરાબર 0 તો x બરાબર 2 મેળા છે અથવા x + 1 બરાબર 0 તો અહીંથી આપણને x બરાબર -1 મળ્યા છે અને અહીંયા આપણને x બરાબર 7x બરાબર 2 તો x બરાબર 2/7 મતલબ x ની 3 કિંમતો મળી છે. હવે અહીંયા મિત્રો આપણે દ્વિતીય વિકલિત કસોટીનો ઉપયોગ કરવાનો વિચારતા હોય તો અહીંયા એક પ્રથમ વિકલન જે આપણને મળ્યું છે એમાં 3 પદો તો ગુણાકારમાં છે અને એની ઘાત પણ 3 ને 2 છે. તો આની અંદર જો આપણે વિકલન કરીએ તો 3 પદો છે મતલબ કે 3 પદો સરવાળાની અંદર આવશે f'' માં અને એક નતી બિંદુ આવે તો વળી પાછું પ્રથમ વિકલિત કસોટીમાં જવું પડે. તો એના કરતાં બેટર રસ્તો આપણી પાસે આ દાખલા માટે એ રહીએ કે પ્રથમ વિકલિત કસોટી અને વેવિકોવ મેથડ બેયનો ઉપયોગ કરીએ આની અંદર, તો આપણને વધારે સરળતા પડે. તો હવે આને હું છે એ સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવી દઉં છું. આપણી પાસે 3 બીજ મળ્યા છે જે નિર્ણાયક બિંદુઓ છે, જે નિર્ણાયક સંખ્યાઓ છે. આ ત્રણેય નિર્ણાયક સંખ્યાઓ આગળ ક્યાં મહત્તમ ક્યાં ન્યૂનતમ, સાની મહત્તમ સાની ન્યૂનતમ અને નતી બિંદુ મળે છે એ આપણે કહેવાનું છે. તો સૌથી નાનું છે એ -1 છે એટલે આપણે અહીંયા પહેલા -1 લખીએ, પછી એના પછી 2/7 આવશે અને એનાથી મોટા 2 થશે. તો હવે આ પ્રમાણે લખી દીધા પછી હવે આપણે જોવાનું થશે કે અહીંથી સામાન્ય રીતે આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ, તો કે સામાન્ય રીતે આપણે અહીંથી નિશાનીઓ લગાડતા જઈએ તો અહીંથી નિશાની લગાડતા જઈએ ત્યારે પ્લસ માઇનસ આ પ્રમાણે આગળ વધતા હોઈએ છીએ. પણ એક વસ્તુ અહીં થોડીક ધ્યાનમાં રાખવી પડશે કારણ કે અહીંયા x + 1 નો હોલ સ્ક્વેર છે, અહીંયા કોઈ ઘાત નથી અને અહીંયા ઘાત છે તો 3 ઘાત છે એટલે એને બેયને કોઈ વાંધો નથી આવતો. પણ અહીં x + 1 નો જે હોલ સ્ક્વેર છે અહીંયા તો હંમેશા મૂલ્ય પ્લસ જ રહેવાનું છે. તો 2 થી મોટી કોઈ પણ કિંમત આની અંદર મૂકો, આની અંદર મૂકો કે આની અંદર મૂકશો, 2 થી મોટી કોઈ પણ કિંમત મૂકશો એટલે ત્રણેયનું મૂલ્ય ધન જ રહેશે. એટલે આ પ્લસ, જો અહીંયા તમે વ્યવસ્થિત ધ્યાન આપજો, 2 થી મોટી કોઈ પણ કિંમત અહીં મૂકશો એટલે એમાંથી 2 બાદ કરો એટલે ધન જ થાય અને 2 થી મોટી કોઈ પણ કિંમત વત્તા 1 નો વર્ગ એ ધન જ થાય અને અહીં 2 થી મોટી કોઈ પણ કિંમત મૂકો અને એને 7 વડે ગુણીને એમાંથી 2 બાદ કરશો એટલે એ પણ ધન જ થશે. એટલે ત્રણેય ધન આવશે તો એનો ત્રણેયનો ગુણાકાર પણ ધન જ આવશે અહીંયા મિત્રો. હવે આ વચ્ચેના ગાળાની અહીંયા આપણે સામાન્ય રીતે શું કરતા હોઈએ છીએ, માઇનસ, અહીંયા માઇનસ આવે. તો હવે 2 થી નાની કિંમત પણ 2/7 થી મોટી કિંમત છે એટલે 2 થી નાની કિંમત જો અહીંયા મૂકશો તો આ ઋણ આવશે. ઓકે, 2 થી નાની કિંમત મૂકશો એટલે એમાંથી 2 બાદ કરો એટલે આ ઋણ થાય. અહીંયા તો ધન જ આવવાનું છે અને અહીંયા 2/7 થી મોટા છે એટલે આ ધન થશે. એટલે આઈ ધન અને આ ઋણ થશે એટલે આ ઋણ નિશાની થશે. એના પછીની નિશાની આપણી પ્લસ રાખતા હોઈએ છીએ વેવિકોવ મેથડ પ્રમાણે. જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ તરફ
પ્લસ માઇનસ આમ કરતા આવતા હોય છે, પણ હું તમને બતાવતો જાઉં છું કઈ રીતે પ્લસ માઇનસ થાય છે, સમજો. કારણ કે અહીંયા ફરક પડવાનો છે, અહીંયા માઇનસ નથી આવવાના મિત્રો. તો અહીંયા પ્લસ આવ્યા છે આપણે. હવે -1 થી 2/7 માં પ્લસ. હવે -2/7 થી નાના અને -1 થી મોટા, આને તો આપણે વિચારવાનું જ નથી કારણ કે એનો વર્ગ છે એટલે એ તો ધન જ થશે. આ બેમાં જ તમારે આટા મારવાના છે. તો અહીંયા 2/7 થી નાના થશે એટલે આ ઋણ થશે, અને અહીંયા 2/7 થી નાની કિંમત મૂકશું એટલે 2 થી નાના જ થયા એટલે આ પણ ઋણ થશે. એટલે આ માઇનસ ને માઇનસ થઈને પ્લસ થઈ જશે મિત્રો. આવે છે સમજમાં? હવે એના પછીના ગાળાની કિંમત આપણે જોઈએ છીએ કે -1 થી નાની કિંમત મૂકશું આપણે તો શું થાય છે. તો -1 થી નાની કિંમત અહીંયા મૂકશો તમે, -1 થી નાના, અને એમાંથી -2 કરશો તો એનો ઘન છે એટલે આ ઋણ થશે. પછી અહીંયા એનો વર્ગ છે એટલે આ તો ધન જ થશે. આના વિશે વિચારવાનું જ નથી, અહીંયા બે જગ્યાએ જ જોવાનું છે. અને અહીંયા તો -1 થી નાની કિંમત મૂકશો એટલે આ ઋણ, એટલે આ ઋણ અને આ ઋણ, આ તો ધન જ થશે. એટલે આ બે ઋણ થાય તો ઋણનો ગુણાકાર છે એ ધન, એટલે અહીંયા ધન થઈ જાય. એટલે કી પોઈન્ટ અહીંયા છે આપણો. સમજાય છે મિત્રો? તો હવે આપણે 1 by 1 બિંદુઓ લઈ કે x બરાબર 2 આગળ શું મળે છે. જો x ગ્રેટર ધેન 2, x લેસ ધેન 2 નહીં, x લેસ ધેન 2 હોય તો f ડેશ ઓફ x કેવું મળશે? x નું મૂલ્ય 2 થી નાનું લઈ તો f ડેશ x લેસ ધેન 0 મળશે આપણને. અને જો x ગ્રેટર ધેન 2 હોય તો f ડેશ x છે એ આપણને ધન મળે છે. એટલે આ ગ્રેટર ધેન 0 મતલબ અહીંયા માઇનસમાંથી પ્લસ થયા છે. આમ પ્રથમ વિકલિત કસોટીનો જ ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલે માઇનસમાંથી પ્લસ થાય તો અહીંયા સ્થાનીય ન્યૂનતમ મળે. તેથી x બરાબર 2 આગળ f ઓફ x ને સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળે. મૂલ્ય મેળવવાનું નથી આપણે, ઓકે? અહીં ક્યાંય મૂલ્ય નથી મેળવવાનું, એ બિંદુઓ જ મેળવવાના છે. એટલે કે 2 આગળ સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળ્યું છે, ન્યૂનતમ મૂલ્ય નથી મેળવવાનું. હવે આપણે બિંદુ લઈ x બરાબર 2/7 આગળ વાત કરી લઈ, ઓકે? તો 2/7 આગળ કે જો x લેસ ધેન 2/7 હોય તો x લેસ ધેન 2/7 એટલે c - 1 થી c નો ગાળો થયો કહેવાય, ઓકે? તો x લેસ ધેન 2/7. હવે જો c માઇનસ આપને એમ થાય કે સાહેબ તમે અહીંયા કેમ આ દાખલામાં નથી ઉપયોગ કરતા c - 1 થી c + 1 ના ગાળા માટે? ભાઈ એવું બધું લખવા જશો તો બહુ મોટું લખાણ થઈ જશે. આ બધી વસ્તુ એક જ કહેવાય. x લેસ ધેન 2 ને x ગ્રેટર ધેન 2 બતાવો એ બધું એક જ થયું કહેવાય. આ બે ગાળામાં, આ બે ગાળા માટે તમે 2 થી આ ગાળાની વાત કરો ત્યારે શું થયું? તો કે માઇનસમાંથી પ્લસ થયું. એટલે માઇનસમાંથી પ્લસ થાય છે એનો મતલબ કે સ્થાનીય ન્યૂનતમ થયું. પછીનો ગાળો જે આ આવશે તો આ ગાળામાં શું થશે? તો કે પ્લસમાંથી માઇનસ થશે એટલે સ્થાની મહત્તમ થશે. અને આ ગાળામાં તમે જોશો તો પ્લસમાંથી પ્લસ જ રહે છે, મતલબ નિશાની બદલતું નથી. તો એ નથી બિંદુ થવાનું છે મિત્રો. તો x ઇઝ લેસ ધેન 2/7 હોય તો f ડેશ ઓફ x નું મૂલ્ય 2/7 થી નાના પાર્ટમાં પ્લસ છે એટલે ઇઝ ગ્રેટર ધેન 0. તો અહીંયા પ્લસ છે. અને જો x ઇઝ ગ્રેટર ધેન 2/7 હોય તો f ડેશ ઓફ x નું મૂલ્ય લેસ ધેન 0 એટલે કે આમાં માઇનસ થશે. તો મતલબ કે પ્લસમાંથી માઇનસ થયું, પ્લસમાંથી માઇનસ થાય તો સ્થાની મહત્તમ મળે. તેથી x બરાબર 2/7 આગળ f ઓફ x ને સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય મળે, ઓકે? અને હવે ત્રીજું બિંદુ આપણું x બરાબર -1 આગળ, -1 આગળની પરિસ્થિતિ આપણે લઈએ તો જો x ઇઝ લેસ ધેન -1 હોય તો f ડેશ ઓફ x નું મૂલ્ય -1 થી નાની કિંમતોમાં એ પ્લસ થાય છે એટલે ઇઝ ગ્રેટર ધેન 0 એટલે પ્લસ. અને જો x ઇઝ ગ્રેટર ધેન -1 હોય તો f ડેશ ઓફ x નું મૂલ્ય -1 થી મોટી કિંમતોમાં પણ પ્લસ જ કિંમત ધરાવે છે, ઇઝ ગ્રેટર ધેન 0 મતલબ કે નિશાની બદલતું નથી. તેથી x બરાબર -1 માટે f ડેશ x
નિશાની બદલતું નથી, તેથી x બરાબર -1 આગળ સ્થાનીય મહત્તમ કે સ્થાનીય ન્યૂનતમ ન મળે, તેથી x બરાબર -1 એ નતિ બિંદુ છે. તો x બરાબર -1 છે આપણા માટે નતિ બિંદુ થયું. તો મિત્રો આ રીતે કરશો તો તમને ખૂબ જ સરળ પડશે. અહીંયા થોડો આપણે વેવી કર્વ મેથડનો પણ પરીક્ષામાં પણ આ લખી શકો, ડોન્ટ વરી. ઓકે, એ બાબતે ચિંતા જરાય કરવાની જરૂર નથી. આ પ્રમાણે તમારે આકૃતિ દોરી અને પણ આનું એક ધ્યાન રાખવાનું છે, કારણ કે વેવી કર્વ મેથડમાં આપણે પ્લસ માઇનસ આગળ વધતા હોય, પણ અહીંયા છે એ આ પ્લસ પછી પ્લસ જ પાછું રિપીટ કરશે મિત્રો. ઓકે, તો નોંધી લ્યો મિત્રો દાખલો. પ્રેક્ટિસ કરજો મિત્રો. બધા દાખલાઓ છે એ થોડાક મોટા છે લેન્થવાઇઝ અને બધા 4-4 માર્કના દાખલાઓ છે, તો આની પ્રેક્ટિસ કરવી ખૂબ જ જરૂરી રહેશે. ઘણા દાખલાઓ કરી નાખ્યા છે, અહીં સુધી રાખીએ. આવતા પીરિયડમાં ફરી પાછા મળશું. ગુડ બાય, આવજો મિત્રો.